बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, आधारमूर्त नई दुनिया की रचना करने वाले, नई दुनिया की अनुभूति करने वाले, वायुमंडल को बदलने वाले, अपने दिव्य संकल्पों से, अपने संकल्पों के तीर जो बेहद की कला से दादाजी के सामने जाकर पावर लेते हैं और फिर उन संकल्पों को वायुमंडल में छोड़ते हैं। उन जो वायुमंडल में जो संकल्पों के तीर जाते हैं, उन तीरों के अंदर बेहद की शक्ति होती है, बेहद का परम प्रकाश होता है। तो उन तीरों से हर जगह का वायुमंडल बदल जाता है। ऐसी पावरफुल बेहद की आत्माएं जो अपनी ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं, जिनको हर पल अपनी ड्यूटी याद रहती है कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मुझे ही सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, मैं विश्व परिवर्तन करने के लिए धरती पर आया हूँ, जिनको हमेशा याद रहता है। और बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले ऐसे विशेष आत्माएं, ऐसे विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यारा नमस्ते। तो ये वाणी नहीं है जो मैंने लिखा हुआ था ज्ञान बापूजी के द्वारा, जो बापूजी ने मुझे लिखवाया हुआ है वही थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। ये ना व्यक्तवाणी है और ना कुछ और है। ये मैंने जो बापूजी के द्वारा लिखा है वही मैं 2 शब्द बच्चों को बताती हूँ, जिसको मैंने आज नाम दिया है अचल अखंड अविनाशी दिव्य संदेश। आप सभी बेहद के बच्चे, जो बेहद के बच्चे हैं, जो विशेष आत्माएं हैं, उनके लिए मैंने लिखा है। आप सभी बेहद के बच्चे, बेहद के अर्जुन। अर्जुन का लक्ष्य क्या था? अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आँख। मछली की आँख को देख के, मछली नीचे पानी में देख के, और फिर वो मछली की आँख में तीर लगाता है। तो हमें क्या करना है? बेहद के बच्चों को, और हमें क्या करना है? तुम बेहद के अर्जुन हो, तो ज्ञान जल के अंदर देखो। ज्ञान जल के अंदर देख के वो जो बापू जी का रूप है ऊपर में, उससे पावर लेनी है और फिर तुम्हें संकल्प छोड़ने हैं। उस संकल्पों के अंदर चुंबकीय शक्ति होगी, चुंबकीय पावर होगी, और उन संकल्पों से हर जगह का वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे बच्चे हो, अपने बेहद के संकल्पों के तीरों से विश्व को परिवर्तन करने के लिए बेहद की पावर, बेहद की जो पावर है वो आपके संकल्पों में होगी। और दादाजी से लेंगे, दादाजी से पावर लेंगे ना, तो कितनी पावर होगी? बेहद की चुंबकीय पावर आ जाएगी हमारे संकल्पों में। पूरे मल्टीवर्स पर डाल रहे हो, ये बहुत बड़ी कमाई है। वायुमंडल को बदलना, वायुमंडल को शांत करना, वायुमंडल में चुंबक पावर भरना। वायुमंडल में जब चुंबक भरती है तो वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं रहती है वो सारी आत्माएं जो है निसंकल्प हो जाती है। तो निसंकल्प का मतलब भी ये है स्वस्थिति में स्थित होना। स्थिति में स्थित होना माना निसंकल्प अवस्था। तो बहुत बड़ी कमाई है जी वायुमंडल को बदलने की, क्योंकि वायुमंडल ही तो सारा खराब हुआ है ना, वायुमंडल ही तो नेगेटिव हुआ है। तो वायुमंडल को बदलने की जो पावर है वो बेहद के बच्चों को इस्तेमाल करनी है। बापू जी ने तो खुले भंडार रखे हैं, जितनी भी चाहो महासागर से जितनी भी चाहो पावर ले सकते हो।
लाइट हाउस पावर हाउस से जितनी भी चाहो पावर ले सकते हो और जितनी चाहो यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बड़ी कमाई कर रहे हो, इससे बड़ी कमाई कोई भी हो नहीं सकती। तो दादाजी के खुले भंडारे हैं, जितना चाहो यूज़ करो। अविनाशी खजाना है, अविनाशी कमाई है। और संकल्पों में जो चुंबक, बेहद की चुंबक है, वो पावर वायुमंडल को परम शांति का बना देगी। परम शांति का वायुमंडल बनेगा तो सभी आत्माएं निसंकल्प हो जाएगी, उनका सोचना बंद हो जाएगा, तो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और वायुमंडल में भी जब संकल्प नहीं चलेंगे तो वायुमंडल की शुद्धि हो जाएगी। तो जिस दिन सब बच्चे आत्मा स्वरूप की दीपक, आत्म स्वरूप का दिया जलेगा ना, जब आत्म स्वरूप में बैठेंगे दादाजी के सामने, तो आत्मा स्वरूप के दिए जलेंगे, सारे विश्व में दिखाई देंगे। उस दिन बेहद की सच्ची दिवाली, बेहद के सितारे, उस दिन सच्ची दिवाली होगी, जिस दिन सभी के आत्म स्वरूप के दिए जलेंगे और फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे। बेहद के सितारे धरती परिवर्तन करेंगे। इससे क्या होगा? धरती भी परम लाइट की बन जाएगी, धरती भी परिवर्तन हो जाएगी, पूरा मल्टीवर्स भी परम लाइट का बन जाएगा, सब कुछ परम लाइट का दिखाई देंगे। तो ये स्थूल सितारे, ये जो आकाश के अंदर है वो स्थूल सितारे हैं, और आप वो बेहद के सितारे, आप वो बेहद के सितारे, बेहद के सितारे। तो बेहद के सितारों की रोशनी से विश्व का अंधकार मिट जाएगा। बेहद के जो सितारे हैं, बेहद के सितारे, उनके पावर से, उनकी बेहद की शक्ति से, जो दादाजी से पावर ले रहे हैं, वो शक्ति से, वो रोशनी से विश्व का अंधकार मिट जाएगा। और विश्व में बेहद का प्रकाश फैलाने वाले बच्चे, विश्व के अंदर बेहद का प्रकाश फैल जाएगा। नई दुनिया, अविनाशी दुनिया, दादाजी से पावर लेकर अविनाशी दुनिया बना रहे हो ना, तो अविनाशी लोक स्थापना के आधार आप हो, बेहद के बच्चे। तो अविनाशी लोक जहाँ पर आवाज़ भी नहीं है, आवाज़ से परे की दुनिया है, और फरिश्तों का और सितारों की दुनिया है। अविनाशी फरिश्ते और सितारों की मतलब आत्मस्वरूप की और फरिश्तों की दुनिया है, तो परम लाइट की दुनिया है, परम प्रकाश है वहाँ पे। तो परे की दुनिया है, फरिश्तों का और सितारों का अविनाशी जहान है, अविनाशी जहान है। और आप सब कौन हो? जहान के नूर हो। बेहद के बच्चे क्या हैं? जहान के नूर हैं, सारे जहान के नूर बच्चे हैं। ऐसे बच्चे विश्व में रोशनी फैलाने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, अज्ञानता का अंधकार, जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है उसको भगाने वाले, और सच्चे सच्चे बेहद के बाप के बच्चे हैं, और बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप का रूप धारण करेंगे, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहेंगे, तो बच्चों के अंदर बाप दिखाई देगा, तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा और बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। परम शांति, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము. ఈరోజు విశేషమైన బేహద్ పిల్లలు చేయాల్సినటువంటి యోగము, సంకల్పము, మీ యొక్క అయస్కాంత శక్తి ద్వారా పవర్ని అందరికీ అన్ని చోట్ల ఎలా పంపించాలి అనేటువంటి వీడియోలో, హిందీ వీడియోలో చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, ఆధారమూర్తి కొత్త ప్రపంచంలో రచన చేసేటువంటి, కొత్త ప్రపంచాన్ని రచన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, కొత్త ప్రపంచం యొక్క అనుభూతి పొందే ఆత్మలకి, వాయుమండలం మార్చేటువంటి ఆత్మలకి, తమ దివ్య సంకల్పంతో, తన యొక్క సంకల్పాల యొక్క బాణంతో బేహద్కే బేహద్ కళల దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళి
పవర్ని తీసుకుంటూ సంకల్పాలతోటి వాయుమండలంని పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి ఈ సంకల్పాలు వాయుమండలంలో వదలటంతో వాయుమండలంలో ఏవైతే మరి మీరు పొందినటువంటి బేహద్దు శక్తులు ఉన్నాయో అవి ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బేహద్దు పరం ప్రకాశము అనేది ఒక బాణంలాగా అన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది. వాయుమండలం మారిపోతుంది. ఇలా పవర్ఫుల్ బేహద్దు ఆత్మలు తన డ్యూటీని చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే ప్రతి ఒక్క సెకండు తమ యొక్క డ్యూటీని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో, నేను విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలము అనేటువంటిది విశ్వ పరివర్తన కోసమే మేము భూమి మీదకు వచ్చాము అని సదా ఎవరైతే జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారో వారు బాప్ మరియు ఆప్ అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాగా విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు బేహద్దుమ్మ ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నేను రాసుకున్నానో టాపిక్, బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అది చెప్తూ ఉన్నా. ఇది వాణి కాదు. బాపూజీ ద్వారా మనము ఏదైతే వింటూ ఉన్నామో రాసుకుంటామో అది నేను చదివి వినిపిస్తాను అంటున్నారు. 2 మాటలు ముఖ్యంగా చెప్పాల్సినవి అని ఈరోజు మీకు చెప్తున్నా. ఈరోజు నేను అచల్ అడోల్ అవినాశి దివ్య సందేశము అనే పేరు పెడుతున్నా దీనికి. మీరు బేహద్దు పిల్లలు, విశేషమైన ఆత్మలు, బేహద్కే బేహద్ అర్జునులు. అర్జున్ అంటే లక్ష్యాన్ని ఛేదించేవాళ్ళు, లక్ష్యం కోసం లక్షణాలను సాధన చేసిన వాళ్ళు. చేప యొక్క కన్ను మచిలి ఏదైతే చేప కన్ను చూసి సంకల్పం చేశారో, కింద నీళ్ళల్లో చూస్తూ పైన చేప తిరుగుతూ ఉంది, దాని కన్నికి బాణం కొట్టాలి, కంటికి. అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ బేహద్దు లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాధన చేయుటకు బేహద్దు అర్జునులుగా కావాలి. జ్ఞానం అనే జలం లోపలే మునుగుతూ తేలుతూ బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ పైన ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క రూపానికి చేరుకోవాలి. మన సంకల్పం, మన దీక్ష, మన బాణం అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి. దానితోటే పవర్ వస్తుంది. ద్రౌపదిని స్వయంవరంలో అర్జునుడు పొందినట్టు ధ్రువ పదవి, దృఢమైనటువంటి పరంపదాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఈ సంకల్పాల లోపల అయస్కాంత శక్తి అనేది ఉంటుంది. ఈ అయస్కాంతం పవరు ఏదైతే ఉందో సంకల్పాలతోటి ప్రతి ఒక్క ప్రదేశంలోనూ వాయుమండలం కూడా మారిపోతుంది. ఇలాంటి పిల్లలు తమ యొక్క బేహద్దు సంకల్పాల యొక్క బాణంతో విశ్వాన్ని పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఇది బేహద్దు పవరు సంకల్పాల్లో ఉంటుంది. దాదాజీ నుండి తీసుకునేది. దాదాజీ పవర్ తీసుకోవడంతో మీకు ఆ పవరు అయస్కాంతంలాగా పనిచేస్తుంది. మల్టీ యూనివర్స్ వరకు ఇది చేరుతూ ఉంటుంది. ఇలా సంకల్పం చేయటమే చాలా గొప్ప సంపాదన. వాయుమండలాన్ని మార్చటం, వాయుమండలాన్ని శాంతింపజేయటం, వాయుమండలంలో అయస్కాంత పవర్ని నింపటం. వాయుమండలం లోపల ఏ ఏ ఆత్మలైతే నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ కూడా వాళ్ళు నిస్సంకల్పంగా అయిపోవాలి. అనగా వాళ్ళు స్వస్థితిలోకి స్థిరం కావాలి. స్వస్థితిలో స్థిరం అవ్వటము అంటేనే నిస్సంకల్ప స్టేజీ. ఇక ఎక్కువ పవర్లో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తిలో తక్కువ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు డైల్యూట్ అయిపోతారు, ముక్తి పొందుతారు. వాయుమండలం మారటంతో ఈ పవర్ వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు వాయుమండలం అయితే పూర్తిగా ఖరాబ్ అయ్యే ఉంది. వాయుమండలంలో నెగిటివ్ ఉంది. దీన్ని మార్చాలి అంటే బేహద్దు కళల పవర్ రావాలి. బేహద్దు పిల్లల్ని ఇది ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బాపూజీ కుల్లా బండారాతోటి చెప్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత చేసుకోండి. మహాసాగరం నుండి పవర్ తీసుకోండి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ నుండి ఎంత కావాలంటే అంత పవర్ తీసుకోండి. పవర్ తీసుకోవడంతో మీరు ఏదైతే మరి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారో అది పూర్తిగా వినియోగపడుతూ ఉంటుంది. అవినాశి సంపాదన సంకల్పంతో బేహద్ అయస్కాంతం ఈ పవరు వాయుమండలంలో పరం శాంతిని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి వాయుమండలంగా తయారవుతూ ఉంది. నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయము.
ఈ ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. వాయుమండలంలో సంకల్పం అనేది వెళ్ళకపోతే వాయుమండలం శుద్ధి అనేది కాదు. రోజు కూడా బేహద్దు పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మదీపాన్ని వెలిగించుకుంటూ ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చోండి. దాదాజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దీపం వెలిగించుకోండి. విశ్వం లోపల అప్పుడు ఈ వెలుగు వెళ్తుంది. బేహద్దు సత్యమైనటువంటి దివాళీ ఇదే అవుతుంది. బేహద్దు నక్షత్రాలు సత్యమైనటువంటి దీపావళిని జ్యోతులు వెలిగించేటువంటి వాళ్ళుగా అవుతారు. ఆత్మస్వరూపంలో దీపం వెలిగించుకోవటము అంటే ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం. బేహద్దు సితార నక్షత్రాలు భూమి మీదకు వచ్చేదే ఉంది. మరి భూమి పైన కూడా పరం లైట్గా తయారయ్యేది ఉంది. భూమి మీద పరివర్తన తప్పకుండా అవుతుంది. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ కూడా పరం లైట్గా అయిపోతుంది. అంతా పరం లైట్ మయమవుతుంది. ఈ స్థూలమైనటువంటి నక్షత్రాలు ఆకాశం లోపల ఉంటే మీరు బేహద్దు నక్షత్రాలు బేహద్దు విశ్వంలోనికి వెలుగునిచ్చేటువంటి వాళ్ళు. ఎక్కడైతే అంధకారం ఉందో విశ్వంలో తొలగించేవాళ్ళు. అందుకని బేహద్దు నక్షత్రాలు మీ యొక్క పవర్ తోటి బేహద్దు శక్తితోటి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని ఆ శక్తితోటి వెలుగును ఇవ్వండి. విశ్వంలోని అంధకారం తొలగిపోతుంది. విశ్వంలో బేహద్దు ప్రకాశాన్ని వ్యాపింపజేసే పిల్లలు. విశ్వం లోపల బేహద్దు ప్రకాశం వ్యాపింప చేయటంతో కొత్త ప్రపంచం అవినాశి ప్రపంచం తయారవుతుంది. దాదాజీ పవర్ని తీసుకొని అవినాశి ప్రపంచాన్ని తయారు చేయండి. అవినాశి లోకం స్థాపన అవటానికి ఆధారం మీరే. బేహద్దు పిల్లలే అవినాశి లోకాన్ని ఇక్కడకు మరి ఇక్కడ నుండి అక్కడకు పవర్ని పంపించగలరు. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఫరిస్తాలు నక్షత్రాలు ఉన్నవి. అవినాశి ఫరిస్తాలు నక్షత్రాలు అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండే నక్షత్రాలు ఫరిస్తాలు. పరం లైట్ ప్రపంచం, పరం ప్రకాశము, వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం. ఫరిస్తాల యొక్క ప్రపంచం నక్షత్రాలు అవినాశి స్థానాన్ని అవినాశి ప్రదేశాన్ని చేరుకునేటువంటి ఆత్మలు. మీరంతా ఎవరు? ప్రపంచానికే వెలుగునిచ్చే రత్నాలు లాంటి వాళ్ళు. జహాన్కే నూర్ అంటారు. మీరందరూ బేహద్దు పిల్లలు కదా. విశ్వాన్ని మొత్తానికి వెలుగునిచ్చే ప్రకాశాన్ని ఇచ్చే ఆశా జ్యోతులు, ప్రకాశ జ్యోతులు. విశ్వంలో వెలుగుని వ్యాపింపచేసి అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి ఆత్మలు. అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని తొలగించేవాళ్ళు. అజ్ఞానత అంధకారం ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంలో విశ్వంలో కూడా వ్యాపించి ఉంది. దీన్ని పారద్రోలాలి అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి బేహద్దు బాపు పిల్లలు బేహద్దు బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటంతో ఇది జరుగుతుంది. బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి? బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయటం. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండటం. పిల్లలు లోపల తండ్రి కనిపించటం. బాపు కూడా ప్రత్యక్షమవుతారు, పిల్లలు కూడా ప్రత్యక్షమవుతారు. అప్పుడు అంటున్నారు మా బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా మా ఇచ్చిన సందేశాన్ని అలర్ట్గా ఉండి ధ్యాసలో పెట్టుకొని పురుషార్థం చేయండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి రోజు వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరుతాయి. మరలా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము హిందీ తెలుగు అనంతుభాయ్ వీడియోలు, మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీరు రోజు కూడా వినవచ్చు. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఈ యొక్క జ్ఞానం అందరికీ అందించాలి అంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.